Love. Man versus himself, man versus machine, man versus the world, mankind versus me. The struggles go on, the wisdom I lack, the burdens keep piling up on my back. So hard to breathe, then take the next step. The mountain is high, I wait in the depths, yearning for grace and hoping for me. Yeah, God is great. He really is. Oh God, have mercy on our unclean souls once again. Jesus Christ, light of the world, burning bright.
say it out loud. You are good. And your mercy endures forever. Say it again. You are good. And your mercy endures forever. Now, come on, clap your hands and shout if you believe it tonight. Come on, everybody. Come on. Good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, say it. You are good. Lord, you are good. Say it. Are good and your mercy endureth forever. Come on, don't stand around. Get involved in this. Say it, Lord, you are good. Good and your mercy endureth forever. Yes, Lord. Yes, Lord. People from every nation. Generation. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, shout it. You are So good, so good, yeah. Put your hands up, say, you are good. all the time, all the time. You are good, you are good. All the time, all the time. You are good. Say it again. You are good. All the time, all the time. You are good. Yeah, you are good, yeah. All the time, Woo! all the time. You If he's been good to you, lift up a shout and praise. Come on, come on, come on. Lord, you are good, say. are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lift those hands high. Come on, bless him. Lord, you are good and your mercy endureth forever. I'm looking at a generation who knows how good he is. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation and tongue, From generation to generation, we worship. Hallelujah. We worship you for who you are. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. We worship you. Hallelujah. We worship you for who you are. Come on, sing it again.
안녕하세요. 이번 네팔 단기 선교에 참여한 김윤승입니다. 네팔 방문을 통해서 제가 느끼고 깨달은 점들 중 딱 3가지만 성도 여러분들께 공유드리고자 합니다. 언어와 표현의 한계를 넘는 성령의 감동하심이 있기를 기대해 봅니다. 제가 첫 번째로 깨달은 점은 단기 선교는 항상 가기 전에는 싫고 갔다 오면은 좋다는 점입니다. 우리 정령교회에는 단기 선교에 참여할 수 있는 기회가 참 많습니다. 그러나 단기 선교팀 모집에 대한 이야기를 들을 때마다 단기 선교에 참여하지 못할 그리고 단기 선교에 참여하지 않아야 할 이유들을 우리는 참 쉽게 찾을 수 있습니다. 반면에 단기 선교에 참여해야 할 이유를 떠올리며 마음먹기는 참 어렵습니다. 저 또한 출발 전날 밤 침대에서까지도 너무 가기 싫었습니다. 회사 업무가 눈에 밟히고 위생과 안전이 걱정되고 안락한 이불 속을 벗어나고 싶지 않았습니다. 그런 제가 다음날 네팔로 떠난 이유는 과거의 경험 때문입니다. 저에게 단기 선교는 언제나 출발하기 싫은 것이었고 갔다 오면 좋았습니다. 네팔에 가서 매일 말씀을 읽고 네팔 교인들을 만나고 그리고 팀원들과 함께 하루 종일 하나님 이야기를 하는 제 모습을 하나님은 보시기 좋아하실 것이라고 생각했습니다. 하나님 보시기 좋은 일을 할 것이니 안전이나 건강이나 직장 같은 것들은 모두 하나님이 알아서 하라고 기도했습니다. 그리고 역시나 이번에도 끝은 좋았습니다. 하나님에 대해 이전보다 더 많이 알게 되었고 하나님과 더 가까운 사이가 되었습니다. 특히 제게 어린아이와 같은 믿음으로 가득한 정령교회 청년부를 보여주시면서 앞으로 정령교회를 지금보다 더욱 크게 사용하실 것이라고 말씀해 주셨습니다. 저는 이번에도 네팔 단기 선교에 참여하게 된 것에 만족합니다. 두 번째로 네팔의 현재 사정에 대한 지식을 새롭게 업데이트할 수 있었습니다. 가장 감명 깊었던 점은 네팔 교회는 이제 온전히 하나님과 그리고 네팔인들의 것이라는 사실입니다. 네팔 교회들은 이제 외국인 선교사가 아닌 네팔인들에 의해 운영되고 있었습니다. 네팔은 더 이상 우리가 무언가를 알려주려고 가는 곳이 아니라 우리가 배우고 받으러 가는 나라가 되었습니다. 선교팀이 방문한 8개 네팔 교회들 모두 주일 예배를 진행하는 사람은 외국인 선교사가 아니라 네팔인 교역자들이었습니다. 교회의 운영 및 성전 건축에 필요한 자금들은 결코 적지 않은 돈이지만 네팔인들이 스스로 헌금을 통해 마련해 가고 있었습니다. 네팔인 목회자 양성을 위해서 네팔인이 세운 선교센터가 생겼습니다. 심지어 선교팀과 네팔인들 간의 통역 또한 네팔인이 해주었습니다. 힌두 문화권인 네팔에서 종교는 선택의 문제가 아닙니다. 예수님의 구원을 믿는 것은 자신의 조국의 정치, 경제, 문화에 온 인생을 바쳐서 대적하는 행동입니다. 그럼에도 불구하고 네팔 성도들은 하나님과 동행하기로 결심하고 실천하는 믿음을 보여주며 살아가고 있습니다. 행동하는 믿음은 오히려 선교팀이 그들을 통해 정말 많이 배웠습니다. 서로 다른 언어로 같은 분을 향해 예배드리는 경험을 통해서 우리는 하나님을 전심으로 예배하는 방법, 그리고 찬양을 열정적으로 드리는 방법, 그리고 이 세상에서 하나님과 동행하기로 맹세한 삶이 어떤 것인지에 대해 매일매일 새롭게 배울 수 있었습니다. 하나님에 대해 좀 더 알고 싶고 하나님과 좀 더 친해지고 싶으신 분이 계시다면 이제는 네팔로 유학 다녀오는 것이 아주 좋은 지름길이라고 추천드리겠습니다. 세 번째 마지막은 지극히 개인적인 깨달음인데요. 앞으로의 여생에 대한 새로운 관점을 발견했습니다. 앞으로 남은 인생은 지금까지보다 더 즐겁게 살 수 있을 것 같습니다. 네팔은 한국인들이 지내기에는 참 불편한 나라입니다. 온수가 안 나오고 난방이 되지 않고 아스팔트가 없어서 흙먼지가 매일 날리고 물이나 전기가 수시로 끊기는 나라입니다. 음식이 입에 맞지 않는 것은 물론이고 기본적인 위생과 휴식을 보장받지 못합니다. 다만 그럼에도 한국에서는 경험하지 못했던 불편함들을 우리 선교팀이 웃어넘길 수 있었던 이유는 하루 종일 하나님을 생각하며 지내고 있었고 무엇보다 2주 뒤 다시 한국으로 돌아간다는 확신 때문이었습니다. 선교팀은 네팔에 영영 남지 않을 것이고 무사히 한국으로 돌아왔습니다. 이런 생각을 한 순간 인생도 마찬가지가 아닐까라는 생각이 떠올랐습니다. 우리는 하나님에 대한 확신이 있습니다.
앞으로 남은 인생이 어느 정도 고달프고 괴로운 일이 생기더라도 나와 동행하는 하나님이 나에 대한 계획을 세우셨으며 끝에는 천국이 우리에게 임한다는 확신을 가지며 살아간다면 인생을 지금까지보다 더욱 즐기며 살아갈 수 있지 않을까 하는 점을 새롭게 깨달았습니다. 제가 준비한 감상은 여기까지입니다. 앞으로는 여기 계신 모든 성도분들의 단기 선교 감상을 제가 들을 수 있도록 기다리겠습니다. 감사합니다. 청년 대표로 간증하게 된 김세연입니다. 저는 교회에서 청년으로 만나 오랫동안 연애하셨고 이후에 결혼하신 부모님 밑에서 모태신앙으로 자랐습니다. 이 모태신앙으로 자란 어렸을 때부터 지냈다는 것은 하나님의 축복이지만 개인적인 관점에서는 헷갈리는 것이었습니다. 믿으니까 믿는다라는 생각으로 예배에 참석하는 것을 신앙의 관점이 아닌 철학 수업을 듣는 것처럼 여겼습니다. 경험과 고찰, 반성 등의 과정을 지내고 하나님을 영접하는 사람들과는 다른 생각을 하며 같은 길을 걷는 척하는 것이었습니다. 그러던 중 가정 내에서 하나님이 일하심을 발견하였고 전과는 다른 방식의 삶을 사는 것에 대해 고민하기 시작했습니다. 그 시작이 이번 단기 선교였습니다. 제가 하나님 안에서 살아가는 삶을 고민하기 시작했지만 순종하는 것에 대한 반발도 있었습니다. 하지만 혹시 이 고민이 모두 하나님이 주신 것이라면? 이라는 헷갈림 속에서 이번 기회에 온전히 하나님께 의지하며 전과는 다른 삶을 시작하기 위해 단기 선교에 지원하게 되었습니다. 이전까지 저의 삶은 학교와 사회에 몰입되어 있었습니다. 믿음이 없는 친구들은 종교에 대해 논리적이고 과학적인 비판으로 기독교인인 저를 부끄럽게 만들었고 저는 기독교인인 나를 배려해 그런 말은 내 앞에서 하지 말아라 이 정도의 대응으로 일축했습니다. 그 말을 하는 와중에도 그들이 하는 말이 옳다면 어떡하지 하는 의심과 제대로 된 대응을 하지 못하는 자신에게 화가 났습니다. 더 큰 논쟁으로 번지기 전에 대화를 마무리하여 이들과의 관계가 단절되지 않았음에 안도하기도 했습니다. 인간관계에 실망했지만 이번 단기 선교를 통해 나와 그들은 다른 길을 간다는 것을 알게 되었습니다. 다른 시점으로 인생을 바라본다는 것은 슬픈 일이지만 이를 통해 마태복음 5장에서 말씀하신 것과 같이 이웃을 사랑하는 마음을 내 주변의 인간관계뿐만 아니라 내 팔과 전 세계까지 확장해야 함을 깨달았습니다. 이 말씀에 따르면 심령이 강한하거나 애통한 자, 온유한 자, 긍휼히 여기는 자, 마음이 청결한 자들보다 더 큰 복을 받는 자들은 화평히 여기는 자, 의를 위해 박해를 받는 자들과 같이 타인을 위해 내려놓고 전도하는 자들임을 말씀하십니다. 이를 통해 예수님을 따르는 삶은 세상의 뜻과 반대되지만 세상의 것이 아닌 시각으로 살아야 하며 이웃을 사랑하며 하나님 안에서 그들의 새로운 시작을 응원해야 함을 깨달았습니다. 단기 선교를 떠나기 전에 네팔의 현지 상황을 고려해 봤을 때 적극적인 선교는 불가능하다는 주의를 듣고 출발했습니다. 단기 선교팀이 현지에 계신 선교사님들께 폐교되지 않는 것을 첫 번째로 했기 때문에 직접적인 전도는 하지 못했습니다. 하지만 교회에서 사역하는 동안 찾아오는 아이들 중에는 힌두교를 믿는 아이들이 많았습니다. 제가 사역을 시작하기 전에 했던 기도 중에 하나는 하나님이 말씀하시는 것이 우리의 혀를 통해, 하나님의 행동하심이 우리의 팔을 통해, 하나님의 길에 우리의 발을 통해 나타나시기를 기도했습니다. 이번 힌두 아이들이 교회에서 저희의 사역을 궁금해하고 즐겁게 참여하며 우리가 떠날 때 안아주며 꼭 다시 오라고 말할 때는 하나님이 저의 기도를 이루셨다는 생각이 들었고 성령의 역사 가운데 있음을 감동하였습니다. 마지막으로 이가 하나님의 선물임을 알게 하는 에베소서 말씀을 읽고 마무리하겠습니다. 너희가 믿음으로 말미암아 은혜로 구원을 받았으니 이것은 너희에게 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 아무도 자랑하지 못하게 하려 하심이라. 아멘. 감사합니다.